योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं सखाय इन्द्रं ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका
जगत रक्षक, विश्व रक्षक। ओम। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन्माता, जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति, चित्पति, चक्षुष्पति, वाक्पति, आपति परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, विश्वामित्र विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणां गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी। ओम शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधार, सर्वदाधार, जगदाधार, विश्वाधार। ओम ईश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, विश्वेश्वर, जगदीश्वर। ओम सत्चित अनंत 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 स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ओम अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण। ओम अज निराकार, सर्वशक्तिमन न्यायकारिन, जगदीश, सर्व जगदुत्पादकाधार। ओम सनातन, सर्वमंगलमय, सर्वस्वामिन्। ओम करुणाकर, अस्मत्पिता, परम सहायक, सर्वानंद प्रदा, सकल दुख विनाशक, अविद्यांधकार निर्मूलक, विद्यार्क प्रकाशक, परमैश्वर्यदायक, साम्राज्य प्रसारक, अधमोद्धारक, पतित पावन, मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक, विनय विधि प्रदा, विश्वास विलासक, निरंजन, नायक, शर्मदा, नरेश, निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक, मोक्ष प्रदा, सत्य गुणाकर, निर्मल, निरीह, रामय, निरुपद्रव, दीन दयाकर, परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक, निर्वैर विधायक, सुनीति वर्धक, प्रीति साधक, राज्य विधायक, शत्रु विनाशक। ओम सर्वबलदायक, निर्बल पालक, सुधर्म सुप्रापक, अर्थ सुसाधक, सुकामवर्धक, ज्ञान प्रदा, संतति पालक, धर्म सुशिक्षक, रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक, दुर्गुण नाशक, सिद्धि प्रदा। ओम सज्जन सुखदा, दुष्ट सुताड़ना, गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक।
పరమేశ పరేశ పరమాత్మన్ పరబ్రహ్మన్. ఓం జగదానందక పరమేశ్వర వ్యాపక సూక్ష్మచ్ఛేద్య. ఓం అజర అమృత అభయ. ఓం అప్రతిమ ప్రభావ నిర్గుణ అతుల విశ్వాద్య విశ్వవంద్య విద్వత్ విలాసక. ఓం మంగళప్రదేశ్వర సత్య సుఖదాయక సర్వదా సర్వోత్కృష్ట స్వీకరణీయ వరేశ్వర. ఓం పక్షపాతరహిత ధర్మన్యాయకారిన్ హరియమ యమరాజ. ఓం పరమసుఖదాయక పరమేశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర. ఓం మహావిద్యవాచోధిపతే బృహస్పతే పరమాత్మన్. ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు. ఓం ప్రభో. ఓం స్వయంభూ. ఓం శంభూ శంభో పరిభూ. శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూః. ఓం భూః. ఓం భువః. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువః స్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమా ప్రాణాత్ ప్రియ ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి జీవనేశ్వర జీవనపతి జీవనాధార జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశనాశక సంకటమోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సత్చితనంతానంద ఘన స్వరూప ఆనందదాయక ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా హర్షదా వర్చోదా సహోదా ద్రవిణోదా స్వస్తిదా మోక్షదా. ఓం 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 ఓం. ఓంకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణవ. ఆత్మబంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాంతాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులు తిరుగుతూనే ఉన్నాం. అక్కడక్కడ ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూనే ఉన్నాం. ఆ ఇల్లు ఈ ఇల్లు రకరకాల ఇళ్లలో ప్రవేశించి తిరుగుతూనే ఉన్నాం. వివిధ ఇళ్లలో తిరుగుతున్నాం, ప్రవేశిస్తున్నాం, బయటకు వస్తున్నాం, లోపలికి వెళ్తున్నాం, బయటకు వస్తున్నాం, పుడుతున్నాం, విడుతున్నాం, జననం మరణం, అక్కడొక ఇల్లు ఇక్కడొక ఇల్లు, అనేక జన్మలలో ఎన్నెన్నో ఇళ్లల్లో ప్రవేశిస్తూ వస్తున్నాం. అన్ని రకాలు అనుభవించినాం. బ్రాహ్మణులమైన, క్షత్రులమైన, వైశ్యులమైన, శుద్ధులమైన, బ్రహ్మచర్యం, గ్రస్తం, వానప్రస్థం, సన్యాసం, అన్ని ఆశ్రమాలలో అన్ని వర్ణాల్లో తిరిగి తిరిగి వస్తూనే ఉన్నాం. చూస్తున్నాం, పరీక్షించుకుంటున్నాం.
అక్కడ కొంచెం, ఇక్కడ కొంచెం, అది కొంచెం, ఇది కొంచెం రుచి చూసినట్టుగా ఇందులో కూడా తృప్తి లేదు, స్థిరత్వం లేదు, శాంతి లేదు, ప్రశాంతత లేదు. ఎక్కడున్నా ఏ వర్ణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా, బ్రాహ్మణ వర్ణమైన, క్షత్రియ వర్ణమైన, వైశ్య వర్ణమైన, శూద్ర వర్ణమైన, ఈ ఆశ్రమమైన, బ్రహ్మచర్యం, గ్రస్తం, వానప్రస్థం, సన్యాసం, అన్ని ఆశ్రమాలను రుచి చూసిన ఎన్నెన్నో జన్మలలో యోగులమైన, మునులమైన, బ్రాహ్మణులమైన, విద్వాంసులమైన, ఋషులమైన, మహర్షులమైన లాభం లేదు. ఎన్ని తిరిగిన లాభం లేదు. ఒకటి దొరకకుండా అసలు ఇల్లు పక్షులు ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఆ గూడు, ఈ గూడు అనుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ వెతుకుతుంటాయి. తన గూడు మర్చిపోయి తుమ్మెదలను చూస్తాం, తన గూడే మర్చిపోతాయి, తన స్థావరాన్ని మర్చిపోతాయి, వెతుకుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ ప్రవేశించలో అసలు తన గూడేదో తెలియక పక్షులను, క్రిములను, కీటకాలను చూస్తుంటాం. మర్చిపోతే అంతే మరి. వెతుకోవాల్సిందే, అన్వేషించాల్సిందే. నా గూడు ఎక్కడ, నా ఇల్లు ఎక్కడ, తల్లిగారి ఇల్లు ఎక్కడ, నా భర్త ఇల్లు ఎక్కడ. భార్య వెతుకుతుంది, భర్త ఇల్లు ఎక్కడ, నా భర్త ఇల్లు ఎక్కడ, నా ఇల్లు ఎక్కడ, నా భర్త ఇల్లే నా ఇల్లు. ప్రతివేదనం తిరుగుతూ తిరుగుతూ, అన్వేషిస్తూ, వెతుకుతూ అనేక జన్మల్లో ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నాం. ఋషులమైనప్పటికీ, మహర్షులమైనప్పటికీ, మునులు, యోగులమైనప్పటికీ, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, అన్ని వర్ణాలైనప్పటికీ, అన్ని ఆశ్రమంలో తిరుగుతున్నప్పటికీ, ఎన్నో యాత్రలు చేస్తున్నప్పటికీ అసలు మన ఇల్లు దొరకకుండా ఎక్కడెక్కడో వెతికితే ఏం లాభం? ఇన్ని సుఖాలు, భోగాలు, విలాసాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సొంత ఇల్లు, సొంత ఇల్లు. పక్షికి తన గూడు కావాలి. వేరే గూడు ఎంత అందంగా ఉన్నా, ఎంత సురక్షితంగా ఉన్నా, అది పరతంత్రమే. తన గూడు కావాలి, తన ఇల్లు కావాలి. ఒకటి దొరికితే చాలు. ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఎన్నెన్నో అవసరం లేదు. ఈ కోటాను కోట్ల ప్రపంచంలో ఎన్నో గ్రహాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో స్థావరాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో గూళ్ళు ఉన్నాయి. ఏ అవసరం లేదు, మన ఇల్లు కావాలి. ప్రపంచమంతా తిరిగి వచ్చినప్పటికీ, అన్ని దేశాలు, విదేశాలు, అన్ని యాత్రలు చేసినప్పటికీ మన ఇంటికంటే అందంగా ఉండవచ్చు, బలంగా ఉండవచ్చు, కోటలు ఉండవచ్చు, అన్ని సౌకర్యాలు ఉండవచ్చు, అన్ని రకాల సుఖాలు ఉండవచ్చు, అందరూ ఉండవచ్చు. మన ఇల్లు మన ఇల్లే. మన ఇంటి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకదాని కోసమే అన్వేషణ, తన ఇంటి కోసమే, సొంత గూటి కోసం. అది దొరికితే చాలు, మిగతా అవసరం లేదు. ఒకటి కావాలి, ఒక పదం కావాలి, పరమపదం కావాలి. పరమపదం లభిస్తే చాలు, పరంధామం, మోక్షధామం, పరమాత్మ లభిస్తే చాలు. ఎందరో అమ్మలు ఉన్నారు, అమ్మ అని పిలవచ్చు, వారు కూడా బిడ్డ అని పిలవచ్చు. కానీ అమ్మ అమ్మే, కన్న తల్లి కన్న తల్లి. జననీ జననే, జనని జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. స్వర్గం కంటే గొప్పవి ఇన్ని. స్వర్గం కాదు, ఏమైనా ఉన్నా పర్వాలేదు. అక్కడ అమ్మ ఉంటే చాలు, అమ్మ ఒడి ఉంటే చాలు. సురక్షితం, తృప్తి, సంతృప్తి, ఆనందం, హాయిగా ఉంటుంది. అమ్మ ఒడి, అమ్మ కావాలి. ఎందరెందరో అమ్మలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన అమ్మ కావాలి. సొంతమ్మ, చిన్న తల్లి. మన అమ్మ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అసలు మాత, శాశ్వత మాత, పరమ మాత,
పరమాత్మ కావాలి, ఏకపది కావాలి. ఏకపది ఏకం ఓం ఇది పదం ప్రాప్తవ్యం. ఓం అనే పదం, ఏకం ఓం ఇది పదం ప్రాప్తవ్యం. ఏకపది కావాలి. ద్విపది అవసరం లేదు, త్రిపది అవసరం లేదు, చతుష్పది, అష్టపది కూడా అవసరం లేదు. ఏకపది కావాలి, ఓం పదం కావాలి. ఏకం ఓం ఇది పదం ప్రాప్తవ్యం. ఓం అనే పదం ప్రాప్తింపదగినది, పొందవలసినది, పొందదగినటువంటి పదం ఓం పదం, పరమ పదం. ద్విపదాలు కూడా అవసరం లేదు. అభ్యుదం నిశ్రేయసం అవసరం లేదు. అభ్యుద సుఖం అవసరం లేదు, నిశ్రేయస సుఖం కూడా అవసరం లేదు. అమ్మ ఉంటే చాలు, శాశ్వత మాత పరమాత్మ ఉంటే చాలు. త్రిపది కూడా అవసరం లేదు. త్రీని వాంగ్ మన శరీరస్థాని సుఖాన్ని, వాక్కుతో మనసుతో శరీరంతో పొందే సుఖాలు కూడా అవసరం లేదు. చతుష్పది అవసరం లేదు, 4 పదాలు కూడా అవసరం లేదు. చత్వారి ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష పదాన్ని, అది కూడా అవసరం లేదు. అమ్మ ఉంటే చాలు, అమ్మ కావాలి. అష్టపది కూడా అవసరం లేదు. బ్రహ్మచర్య క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర చత్వారో వర్ణాః. బ్రహ్మచర్య బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర చత్వారో వర్ణాః. బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస చత్వార ఆశ్రమాః పదాని. అన్ని పొందినాము, ఎన్నెన్నో, ఇంకెక్కడెక్కడో తిరిగినాం. మన ఇల్లు దొరకలేదు, ఇంకా ప్రయత్నం చేయడం ఉంది. అనేక జన్మలలో, కోటాను కోట్ల జన్మలలో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం ఏకపది కొరకు. అది స్వాహతోనే సాధ్యమవుతుంది. సత్యాం సకల విద్యాయుక్తాం వాచం, సకల సత్య విద్యలతో కూడుకున్నటువంటి వాక్కు, వేదవాక్కు ద్వారానే మార్గదర్శనం అవుతుంది. పరమాత్మ యొక్క మార్గదర్శనమే మళ్ళీ వేద మార్గంలోనే సాధ్యమవుతుంది. ఈ విషయం గురించి యజుర్వేదములో 8వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయం 30వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 8మోऽధ్యాये 30తమం మంత్రం. మంత్రం ఉరుదస్మః విషురూప ఇది విషురూప. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి, అత్రి ఋషి, దేవత, దేవతే, దంపతులకు కావాల్సినది తన ఇల్లే కావాలి కాబట్టి దంపతులు అంటే ఇక్కడ గృహస్థం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఛందస్సు ఆర్షి జగతి ఛందః స్వరం నిషాద స్వరః. మంత్రం యొక్క ఉపదేశం. పునః గర్భ వ్యవస్థ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ అదే దాంపత్యం, గృహస్థం గురించి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయం, దాన్ని బలం కొరకు చెప్పిన దాన్ని ఇంకా అదే విషయం చెప్పడం అంటే దానికి బలాన్ని ఇవ్వడం కొరకే. గృహస్థం ఎంత గొప్పది అని చెప్పడానికి. గర్భవతి ఎలా ఉండాలి, ఎలా పురుషుడు జితేంద్రుడై బ్రహ్మచర్యం పాటించి ఎలా ఉండాలి, వీర్యవంతుడై అప్పుడు మంచి సంతానం ఎలా వస్తుంది, ప్రశస్త రూప గుణ కర్మ స్వభావం సంతానం కావాలంటే ఏం చేయాలో ఇంతకుముందు మంత్రం చెప్పేదాన్ని. అటువంటి విషయాల గురించి అర్థం చేయించడానికి ఇదంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకటి ముఖ్యం, భార్యకు భర్తే ముఖ్యం. అలాగే భర్తకు భార్య కూడా ముఖ్యమే. అది ఉంటే చాలు. సొంత ఇల్లు, భార్య భర్తలు చాలు. ఒక ఇల్లు ఉండాలి, భర్త ఉండాలి పత్నికి, అలాగే పత్ని ఉండాలి పతికి. ప్రపంచం అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు. అలాగే చిన్న బిడ్డలకు తల్లి ఉంటే చాలు. తండ్రి తర్వాత ఇంకా తల్లి ముఖ్యం. ఒకటే చాలు నిజానికి. వారు వీరు అవసరం లేదు.
ఒక తల్లి చాలు, ఒక భార్య చాలు, ఒక భర్త చాలు, ఒక దేవుడు చాలు, ఒక పరమాత్మ, ఏకపదం చాలు అనే విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. మంత్రం గురు దస్మో విశ్వరూప ఇందుః అంతర్ ఇందుః అంతః మహిమానం ఆనంజ ధీరః ఏకపదీం ద్విపదీం త్రిపదీం చతుష్పదీం అష్టపదీం భువన అను ప్రథంతాం స్వాహ. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను విడగొట్టి పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదపాఠం. ఆ పదాలు పురుదస్మ ఇది పురుదస్మ, విషురూప ఇది విషురూప, ఇందుః అంతః మహిమానం ఆనంజ ధీరః ఏకపదీం ఇది ఏకపదీం ద్విపదీం ఇది ద్విపదీం త్రిపదీం ఇది త్రిపదీం చతుష్పదీం చతుః పదీమితి చతుః పదీం అష్టాపదీం ఇత్యష్టాపదీం భువన అను ప్రథంతాం స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం పురుదస్మో విషురూప ఇందురంతర్మహిమానమానంజ ధీరః ఏకపదీం ద్విపదీం త్రిపదీం చతుష్పదీమష్టాపదీం భువనాను ప్రథంతాం స్వాహా. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం పురుదస్మో విశ్వరూప ఇందుః ఇందురంతర్ మహిమానం ఆనంజ మహిమానం ఆనంజ ధీరః. ధీరులు కావాలి. ధీరులు ముఖ్యం. ధీరులై ఉండాలి, స్థిరమై ఉండాలి. అప్పుడే ఏకపదీం ద్విపదీం త్రిపదీం చతుష్పదీం అష్టాపదీం భువన అను ప్రథంతాం స్వాహ. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, పదాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఎన్నో శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసి ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల యొక్క వ్యాఖ్యానాలకు, వేద మంత్రాల యొక్క అర్థాలు చెప్పినటువంటి దానికి అనుకూలంగా ఆ ప్రమాణాలతో చెప్పిన అర్థాలు ఇవి. పదార్థం పురుదస్మ. పురుహు బహు దస్మ. పురు అంటే బహు, చాలా అని అర్థం. పురుహు బహు దస్మ. దస్మ అంటే ఉపక్షయ. పురుహు అంటే బహు, దస్మ ఉపక్షయో దుఃఖానం యస్మాత్ సహ. ఉపక్షయమవుతాయి. దస్మ అంటే దుఃఖాలని దూరం అయిపోతాయి. బహు చాలా దుఃఖాలు, అనేక దుఃఖాలను దూరం అయిపోతాయి. అంటే ఎవని గుణములతో, అంటే పరంపిత పరమాత్మ యొక్క దివ్య గుణాలతో ఆ గుణాలను ఉపాసన చేసి మనం నింపుకున్నప్పుడు పురు అనేకమైనటువంటి బహు దుఃఖాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి, దూరం అయిపోతాయి. దస్మ యస్మత్ ఎవని వలన, ఎవని కారణంగా దుఃఖాల యొక్క ఉపక్షయం అవుతుందో అది పురుదస్మ. విషురూప. విషూని వ్యాప్తాని రూపాని ఏన సహ. విషు అంటే ప్రవేశించడం, అంటే అనేక జన్మల్లో. ఎవడైతే అనేక జన్మల్లో క్రమంగా జన్మక్రమంలో ఒక జన్మ తర్వాత మరొక జన్మ, మరొక జన్మతో మరొక జన్మ, క్రమంగా అనేక రూపాంతరాలు, మనకు ఎన్నో రూపాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మానవ రూపం, అంతకుముందు ఇంకా రకరకాల రూపాలు ఉన్నాయి. జంతు రూపాలు, ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి మనకు.
గత రూపాలు. తర్వాత మళ్ళీ జన్మలు వస్తే, పునర్జన్మలు వస్తే అప్పుడు ఏ రూపం వస్తుందో, ఏ పక్షియో, ఏ పశువో, ఏదొస్తుందో చెప్పడం కష్టం. అందుకే అనేక రూపాలు, రూపాంతరాల్లో ఎన్నో విషయాలు మనం ప్రవేశించున్నాం. విశ్వం అంటే ప్రవేశం, అనేక రూపాల్లో. విశ్వాన్ని వ్యాప్తాన్ని రూపాన్ని, దేని ద్వారా, ఎవని ద్వారా ఈ రూపాలు కలిగినవు వాని పేరు విశ్వరూప. ఇందుహు పరమేశ్వరికారి, పరమేశ్వరుని ఇచ్చేవాడు ఇందుహు. ఇది పరమేశ్వరి ధాతు. అంతః ఆభ్యంతరే లోపల, మహిమానం పూజ్యం బ్రహ్మచర్య జితేంద్రియత్వాది శుభ కర్మ సంస్కారజన్యం. మహి అంటేనే పూజనార్థం, పూజ్యం. ఎలా పూజ్యం అవుతుంది? బ్రహ్మచర్య జితేంద్రియత్వాది, బ్రహ్మచర్యం ఇంద్రియాలను జయించడం అనే గుణం ద్వారా, శుభ కర్మ సంస్కారజన్యం, శుభకర్మాలతో పుట్టినటువంటి సంస్కారం, సంస్కారజన్యం, ఆ సంస్కారాలతో పుట్టినటువంటి మహిమానం. అంజయేత కామయేత అంటే, ఆనంజ అంటే కామయేత కోరుకోండి. అతర లింగార్థే లిట్, లింగార్థంలో లిట్లో చెప్పడం జరిగింది ఆనంజ అని. ధీర సర్వ వ్యవహార ధ్యానశీల, ధీరుడంటే సర్వ వ్యవహారంలో ధ్యానంతో ఏకాగ్రంగా, మనసును ఏకాగ్రం చేసుకుని ధ్యానం స్థితిలో ఉండే స్వభావం గలవాడు, ధ్యానశీలుడు, సర్వ వ్యవహారాలలో ధ్యానశీలుడు ధీరుడంటే. ధీర సర్వ వ్యవహార ధ్యానశీల. ఏకపదీం, ఏకం ఓం ఇది పదం. ఏకపదం ఏమిటి? ఒకటే పదం. ఆ పదం ఓం ఇది పదం, ఓం అనే పదం. ఏకం అంటే ఓం, ఇతి అని, ఇతి అంటే అని అనే పదం. ఓం అనే పదం ప్రాప్తవ్యం, పొందదగినది. యస్తాం తాం, దాన్ని, అటువంటి పదమును. ద్విపదీం ద్వే అభ్యుదయ నిశ్రేయసే. రెండు పదములు ఏమిటి? పొందదగినవి రెండు పదాలు అంటే అభ్యుదయం, నిశ్రేయసం. మానవ జన్మలో ఒక పది పరమాత్మను పొందడం, అది ప్రధానంగా, అది ఏకపది. దాని కొరకు ఏం చేయాలి? రెండు పదాలు. రెండు పదములు ఏమిటి? పొందదగినవి. పదం అంటేనే పొందదగినది, ప్రాప్తి, జ్ఞానం, గమనం, పద్ధతి, గతం. పదం అంటే పద్ధతి, గతం. మన పాదాలు పొందడం కొరకే పాదాలు ఉంటాయి. ఆ రెండు పదములు ద్వే అభ్యుదయ నిశ్రేయసే. అభ్యుదయం, నిశ్రేయసం రెండు పొందాలి. ఈ లోక సుఖాలు అభ్యుదయం, ఈ లోకంలో అభివృద్ధి, ఈ లోకంలో ప్రగతి. అంతేకాదు నిశ్రేయసం కూడా, మోక్షం కూడా. ద్విపదీం ద్వే అభ్యుదయ నిశ్రేయసే. ఇది ద్వివచనం కాబట్టి నిశ్రేయసే. అభ్యుదయం ఒకటి, నిశ్రేయసం రెండు కలిపి ద్వివచనం. నిశ్రేయసే సుఖే, రెండు సుఖములు. పదే యస్యాం తాం, ఎందులో ఉన్నాయో అవి అనమాట. యస్యాం తాం, ఎందులో ఉంటాయి? పరమాత్మలు ఉంటాయి నిజానికి. మళ్ళీ త్రిపదీం, మూడు పదములు పొందదగినవి ఏమిటి? త్రీణి వాంగ్ మన శరీరస్థాని సుఖాని యస్యాస్తాం. త్రీణి సుఖాని, వాక్కుతో, మనస్సుతో, శరీరంతో ఉండేటువంటి సుఖాలు, వాక్కు ద్వారా పొందే సుఖాలు, మనసు ద్వారా, శరీరం ద్వారా పొందే సుఖాలు ఉంటాయి. అందుకే వాక్ మన శరీరస్థాని అంటే వాక్స్థాని, మనస్థాని, శరీరస్థాని అనమాట ఆ సుఖాలు. యస్య, ఇవని యొక్క సుఖాలు అంటే తాం, అటువంటి వాడు, అటువంటి తాం, నిన్ను అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. అంటే భర్తను భార్య కోరుకుంటుంది ఈ విధంగా. ఇక్కడ దంపతులు కాబట్టి భర్త ఎలా ఉండాలో నువ్వు ఇలా ఉండాలి, అటువంటి నిన్ను అని కోరుకుంటుంది. తర్వాత చతుష్పదీం, నాలుగు పదములు. నాలుగు పొందదగినవి ఏమిటి? చత్వారి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాహ పదాని.
యయా తాం, ఇవని ద్వారా ఈ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు లభిస్తాయో అటువంటి తాం, నిన్ను లేదా దాన్ని, అటువంటి వాణ్ణి, అష్టపదీం, అష్టౌ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర చత్వారో వర్ణ, ఈ 4, ఇంకా 4 బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసాహ చత్వార ఆశ్రమా, ఈ 4 ఆశ్రమాలు, 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు, 8 అష్టపది, ఇవి పొందదగినవి. పదాని ప్రాప్తవ్యాని, పొందదగినవి, ప్రాప్తవ్యాని. యస్యాస్తాం, పదాలు ఏవని ఉన్నాయో అటువంటి నిన్ను లేదా అటువంటి వాణ్ణి. భువన భవంతి భూతాని యేషు తాని గృహాని, భువనాలు అంటే ఉంటాయి, ఈ భూతములు ప్రాణులు, యేషు ఎందులోనైతే ఉంటాయో ఆ గృహములు, తాని గృహాని, ఆ గృహములు అంటే అటువంటి శరీరాలు అన్నమాట. ప్రాణులు ఆత్మలు రకరకాల శరీరాలు ఉంటాయి. తాని గృహాన్ని, అటువంటి గ్రహములు. భువన బహువచనం, భవంతి ఉంటాయి, భూతాని ప్రాణులు, యేషు ఎందులోనైతే తాని, ఆ గృహములు. ఇక్కడ వ్యాకరణం నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. శేష్ బహుళం అనే అష్టాధ్యాయ సూత్రం, ఇది లుక్ అక్కడ లుక్ అవుతుందని. అక్కడ ఆ భువనానికి భువన ఉంది, భువనాన్ని లేదు, కాబట్టి భువన ఎలా లుక్ అయిందో అక్కడ లోపం జరిగింది అనమాట. భువనాన్ని, నీ అనే అక్షరం లేదు, ఆ విషయం చెప్తున్నారు. తర్వాత అను ప్రథంతం, అనుసరించినటువంటి ప్రథంతం అంటే ప్రఖ్యాతం, ప్రఖ్యాంతు, ప్రథంతం ప్రఖ్యాంతు, సరిగా ఖ్యాతి జరగాలి, అనుకూలంగా ఉండాలి. ప్రథంతం అంటే ప్రఖ్య అంటే ప్రశంస, ప్రథంతం ప్రశంస చేయండి, ప్రఖ్య చేయండి. దాని ద్వారా మనిషికి ఏముంది, అనుకూలం అవుతుందని అర్థం. అను ప్రథంతం స్వాహ, అది దేని ద్వారా అంటే సత్యాం సకల విద్యాయుక్తాం వాచం, సకల విద్యతో కూడుకున్నటువంటి వాక్కు ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. అంటే వేదవాణి ద్వారా, వేదాధ్యయనం ద్వారా సాధ్యం. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి పురుదస్మో విశ్వరూప ఇందు ధీర గ్రస్త ధర్మేణ, పురుదస్మ విశ్వరూప ఇందు అంటే ఎవని గుణాల ద్వారా అనేక కష్టాలు కూడా దూరం అయిపోతాయో, నాశనం అయిపోతాయో, అది పురుదస్మ. విశ్వరూప అంటే ఎవడైతే ఈ జన్మక్రమంలో అనేక రూపరూపాంతరాల తర్వాత విద్యా విషయాలలో ప్రవేశించి ఉన్నాడో వాడు విశ్వరూపుడు, అంటే ఇక్కడ జీవుడు. ఇందు ఎందుకంటే పరమేశ్వరాన్ని సిద్ధింపజేసేవాడు, ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఇందు ధీర, ధీరుడు, సమస్త వ్యవహారాల్లో ధ్యానంగా ఉండేవాడు, అంటే ఏకాగ్రం చేసి ధ్యానశీలుడు. ధీర అటువంటి గ్రస్తుడు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ గ్రస్తుడు ఇలా ఉండాలని చెప్పారు. మళ్ళీ గ్రస్త అన్నారు మహర్షి, శబ్దాన్ని జోడించినారు అన్వయంలో. అటువంటి గ్రహస్థుడు, గ్రస్తుడు ఎలా ఉండాలి? ధీర గృహస్థ ధర్మాన్ని, అంటే గృహస్థ ధర్మంలో వివాహంలో వైవాహిక సంబంధాలు అంటే వైవాహిక నియమాలు పాటించి తన ధర్మపత్నిని రక్షించుకునేవాడు, లోపల బయట కూడా. ఇక్కడ అంత అన్నారు. అటువంటి పత్నిని అంతః ధర్మేణ గ్రస్తో ధర్మేణ, గ్రస్తధర్మం ప్రకారంగా వివాహితాయా స్త్రీయా, వివాహిత స్త్రీలను రక్షించుకోవాలి అని అర్థం. అంతః లోపల బయట కూడా. అంతః మహిమాన, లోపల కూడా పూజించాలి, సత్కరించాలి, ప్రశంస చేయాలి. ఆ ప్రశంస ఎలా ఉండాలంటే బ్రహ్మచర్యం ద్వారా, జితేంద్రియత్వం ద్వారా. ప్రశంసనీయ బ్రహ్మచర్యం, జితేంద్రియం మొదలగు శుభకర్మల ద్వారా సంస్కారం ఉండాలి. అటువంటి గర్భాన్ని రక్షించుకోవాలి. అంటే గర్భాధాన సంస్కారం కంటే ముందు భర్త ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. పురుదస్ముడై ఉండాలి, విశ్వరూపుడై ఉండాలి,
ఇందు అయి ఉండాలి, ధీరుడై ఉండాలి, భార్యను లోపల బయట సత్కరించేవాడు, ప్రశంసించేవాడు ఉండాలి, జితేంద్రుడు బ్రహ్మచారి అయి ఉండాలి, ఆ సంస్కారాలు ఉండాలి, మంచి గర్భానికి ఇవన్నీ ఆధారాలు. అటువంటి గర్భమును ఆనంజ కోరుకోండి, కామనాకరే కామన చేయండి, కామయత ఆనంజ. మళ్ళీ సంబోధిస్తూ అన్వయంలో మహర్షి ఏమంటున్నారంటే, హే గ్రస్త, ఓ గ్రస్తులారా, మీరు సృష్టి ఉన్నతిం విధాయ, మీరు సృష్టి యొక్క ఉన్నతిని విధానం అంటే సృష్టి యొక్క ఆ విధానాలను పద్ధతిని అర్థం చేసుకొని, యాం ఏకపదీం ద్విపదీం త్రిపదీం చతుష్పదీం అష్టపదీం స్వాహ, ఇవన్నీ కూడా స్వాహ ద్వారా. స్వాహ ఏమిటి? ఏ స్వాహ ద్వారా? వేదాధ్యయనమైన స్వాహ ద్వారా. సమస్త విద్యా చెప్తున్నటువంటి సత్యవాణి ద్వారా తెలుసుకొని గ్రస్తులు మీరు ఈ ప్రాణిమాతృలు నివసించడానికి వీలుగా ఉండాలి. భువన అంటే అన్ని ప్రాణులు అన్నిటికీ మీరు హితం చేయాలనే అర్థంతో సమస్త విద్యాన్విత, అన్ని రకాల విద్యలతో కూడుకున్నటువంటి వాక్కును అంటే వేద విద్యను పొంది విదిత్వ తెలుసుకొని భువనాన్ని ప్రథంతాం, భువనమును ప్రథంతం ప్రశంస చేస్తుండాలి. భగవంతుని యొక్క వ్యవస్థను స్తుతిస్తుండాలి. తథా సర్వాన్ మనుష్యాన్ అని ప్రథంతం, అలాగే మనుషులందరినీ కూడా అనుకూలంగా చేసుకొని వృద్ధి చేసుకోండి. అందరిని అనుకూలంగా చేసుకొని అన్ని ప్రాణులకు. అందుకే పంచమహాయజ్ఞానంలో భూత యజ్ఞం కూడా ఉంటుంది, అతిథి యజ్ఞం ఉంటుంది, పితృయజ్ఞం ఉంటుంది. ముందు బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవయజ్ఞం. బ్రహ్మయజ్ఞం అంటే వేదాధ్యయనం కూడా బ్రహ్మయజ్ఞమే. బ్రహ్మ అంటే వేదం, బ్రహ్మ అంటే ఈశ్వరుడు. వేద స్వాధ్యాయం చేయడం కూడా బ్రహ్మయజ్ఞమే. అలాగే గొప్పవారిని సత్కరించడం కూడా బ్రహ్మయజ్ఞమే. సద్గురులను ఆచార్యులను సత్కరించడం కూడా బ్రహ్మయజ్ఞమే, వారు కూడా బ్రహ్మలు కాబట్టి. అలాగే దేవయజ్ఞం, దేవతలకు మంచి వారికి కాపాడుకోవడం. అలాగే అంటే రోజు చేసే నిత్య అగ్నిహోత్రం, యజ్ఞ యాగాలు కూడా దేవయజ్ఞమే. అసలు దేవమందిరం అంటేనే యజ్ఞమందిరం. యజ్ఞం అంటేనే దేవ పూజ, సంగతికరణం, దానం. అందుకే దాన్ని దేవం అన్నారు, దేవయజ్ఞం అన్నారు. అది గృహస్థుల యొక్క ధర్మం, బాధ్యత, కర్తవ్యం, పంచమహాయజ్ఞాలు పాటించడం. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు భావార్థం. దంపతి సర్వాః గృహాశ్రమ విద్యాం అభివ్యాప్య, ఈ దంపతులు సర్వ గృహాశ్రమ విద్యాం అంటే గృహస్థాశ్రమం ఎటువంటి విద్యలు ఉన్నాయో అని కూడా, ఎవరు వివాహం అయిన తర్వాత అన్నమాట. గృహాశ్రమ విద్యాం అభివ్యాప్య తదనుసారేణ సంతానాన్ ఉత్పాద్య, ఆ రకమైన సంతానం ఉత్పన్నం చేయాలి. ముందు తెలుసుకోవాలి గృహాశ్రమం యొక్క విధానాలు ఏమిటి. గృహాశ్రమ విద్య కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? గృహాశ్రమ విద్య అదొక విద్య. రకరకాల విద్యలో గృహాశ్రమ విద్య, దాంపత్య విద్య, దాంపత్య జ్ఞానం తెలిసి ఉండాలి. దంపతులు ఎలా ఉండాలి, భార్య ఎలా ఉండాలి, భర్త ఎలా ఉండాలి, సంతానం ఎలా కనాలి, ఎలా పెంచాలి అని కూడా. కానీ గృహాశ్రమ విద్య అన్నారు. ఆ విద్యను పొంది తదనుసారే దానికి అనుసరించి సంతానాన్ని ఉత్పాద్య, సంతానాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలి. మనుష్య వృద్ధిం విధాయ, మనుషులకు వృద్ధిని మనుషులు కూడా పెంచుకోవాలి. బలగం కూడా ఉండాలి, జనబలం కూడా ఉండాలి, బంధుబలం కూడా ఉండాలి. అలాగే బ్రహ్మచర్య నియమాలు పిల్లకు నేర్పించాలి. ఆ బ్రహ్మచర్య నియమాల ద్వారా అంగాలు ఉపాంగాలు కూడా బలంగా ఉంటాయి. అలాగే విద్య, బ్రహ్మచర్య నియమాలు ఏమిటి, దానివల్ల శరీరం ఎలా ఉంటుంది, ఇటువంటి విద్యను కూడా ఇవ్వాలి పిల్లలకు. అవశ్యం చెప్తున్నారు. మనుష్య వృద్ధిం విధాయ బ్రహ్మచర్యేణ అఖిల విద్యా సర్వాన్ గ్రహింపజేయాలి పిల్లలు. సుఖాన్ని ప్రాప్య అనుమోదేతాం, సుఖాన్ని ప్రాప్య, సుఖాలు పొంది ఒకరినొకరు ఆనందించండి. అనుమోదేతాం
అనుసరించి అనుమోదితాం, అనుసరించి ఒకరినొకరు అనుసరించుకొని పాటించండి, సుఖపడండి. అనుమోదితాం, ఆనందంగా ఉండండి. ఇది ముఖ్యంగా ఏకపదిని పొందినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. భగవంతుని ఈశ్వరోపాసన ద్వారానే, మళ్ళీ గృహస్థమైన దంపతులైనా ఎవరైనా ఈశ్వరోపాసన ద్వారానే సాధ్యం. ఇదంతా కూడా ఏ సుఖమైనా, ఏ ఆనందమైనా, ఏ తృప్తైనా, ఏ శాంతి అయినా చివరికి పరమాత్మను పట్టుకున్నప్పుడే, ఏకపదిని పట్టుకున్నప్పుడే. ఏకపది ఏకం ఓం ఇతి పదం ప్రాప్తవ్యం. ఇది ముఖ్యం. ఓం ఇక్కడ పెద్దాం ఒకసారి మంత్రం. ఓం పురుదస్మో విశ్వరూప ఇందు అంతర్మహిమానం ఆనంజ ధీర ఏకపదీం ద్విపదీం త్రిపదీం చతుష్పదీం అష్టాపదీం భువన అను ప్రథంతాం స్వాహ. ఓం ఇక్కడ పెద్దాం. ఓం. సందేహాలు, ప్రశ్నలు? మంత్రం యొక్క సారం ఏమిటో చెప్పండి, ఏమర్థం చేసుకున్నారు? తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా అండి. చెప్పండి. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అష్టపదీయంలో బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ ఈ 4 కాకుండా ఇంకో 4 ఏంటి గురుజీ? వర్ణాలు బ్రహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర. ఆహా. అష్టపదీం అష్టౌ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర చత్వారో వర్ణాః బ్రహ్మచర్య గ్రస్త వానప్రస్థ సన్యాసాశ్చ చత్వార ఆశ్రమాః. ఓకే. 4 ఇంకా సందేహాలు, ప్రశ్న? ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. వేదం చదవకుండా వివాహం చేసుకోకూడదు అని అంటూ ఉండటం వింటున్నాము. ఎందుకు ఆ మాట అన్నారా అనేది ఇప్పుడు అర్థమైంది గురుజీ. ఈ మంత్రంలో ఏకపది అంటే పరమేశ్వరుని గురించి తెలుసుకోవాలని, అదే విధంగా ఇహపర సుఖాలను గురించి తెలుసుకోవాలి అని, అభ్యుదయ నిశ్రేషాలను తెలుసుకోవాలని, అదే విధంగా మనో వాక్కాయ కర్మల మీద కూడా స్పష్టత రావాలని, అంటే పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి అని, ఈ విధంగా మరి గృహస్థులు వేదాలలో చెప్పినటువంటి విషయాలను స్పష్టంగా తెలుసుకుంటేనే గృహస్థాశ్రమాన్ని సమర్థవంతంగా నడుపుకోగలుగుతారు. శాంతి అనేది ముందుగా లభిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు నేను బ్రాహ్మణ వర్ణంలో ఉన్నాను కాబట్టి నా కర్తవ్యాలు ఏంటి అని తెలిసినప్పుడు, అతను బ్రాహ్మణుడు అయినప్పుడు అతనికి భార్య ఎలా సహకరించాలో ఆమెకు కూడా తెలుస్తుంది. ఇలా ప్రతి వర్ణంలో, ప్రతి ఆశ్రమంలో ఉన్న కర్తవ్యాలను తెలుసుకొని వారు ఏ దేనిలో ఉన్నారో దాని యొక్క కర్తవ్యాలను నిర్వహిస్తూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ముందుగా వేద జ్ఞానం అయితే కావాలి. ఈ విధంగా చాలా చాలా బాగా అనిపించింది గురూజీ. ఈ విషయాలన్నీ లోతుగా తెలుసుకున్న తర్వాత ధీరుడు అంటే సమస్త విషయాలందు కూడా సమర్థత కలిగినటువంటి పురుషుడిని అనుసరించి స్త్రీ అంటే అతని భార్య నడవడం వల్ల ఉత్తమ సంతాన ప్రాప్తి కలగటమే కాకుండా వారిద్దరికి కూడా సుఖ సంతోషాలు లభిస్తాయి అని అర్థమైంది గురూజీ ఈ మంత్రం ద్వారా. అందుకే వేదం చదవకుండా వివాహ అర్హత లేదు అని అన్నారేమో అనిపించింది గురూజీ.
నిజంగా ఇలా జరిగితే అందరి జీవితాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. మంచి ప్రజ, ఉత్తమ సంతానం కూడా సృష్టికి లభిస్తుంది గురూజీ. నమస్తే, ధన్యవాదములు. శుభం. ధీరుడు కావాలి భర్త, విశ్వరూపుడు కావాలి, గురుదశమ కావాలి. భర్త ద్వారా అన్ని రకాల దుఃఖాలు పోవాలి, దుఃఖాలను క్షయించాలి. అటువంటి భర్త ఉంటే వీటన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఏకపదిని, ద్విపదిని, త్రిపదిని, చతుష్పదిని, అష్టపదిని తెలుసుకోవాలి. అతని జీవితం అంతా దీంట్లోనే ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో. బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, వానప్రస్థం, సన్యాసం, వీటి గురించి కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఇంత అవగాహన ఉండాలి గృహస్థులకి. కనీసం ఇంతనే ఉండాలి. ఏకపది, ద్విపది, త్రిపది, చతుష్పది, అష్టపది. ధీరుడై ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. భార్యను, ముఖ్యంగా లోపల భార్యను పూజ్యగా, భార్యను పూజించాలి, నిజాన్ని సత్కరించాలి, గౌరవించాలి. లోపల బయట అంతా కూడా అంతః మహిమానం. ఇలా బ్రహ్మచర్యం ద్వారా జితేంద్రియత్వాది శుభకర్మ సంస్కారజన్యం అటువంటి వాటి ద్వారా ఆనందం, కామయత కోరుకోవాలి. ఇది ముఖ్యం చెప్పడం జరిగింది. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గృహస్థులు, భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతము, జితేంద్రియత్వము పాటించినప్పుడు పాటించాలి. అదేవిధముగా అభ్యుదయము, నిశ్రేయసము ఆ రెండు కూడా పొందాలంటే ఈ త్రికరణ శుద్ధిగా మనసా వాచ కర్మణ కూడా వారు గృహస్థాశ్రమంలో పాటించాలి. 4 ఆశ్రమ ధర్మాలు, 4 వర్ణ ధర్మాలు, చతుర్వేద పురుషార్థాలు అవి పాటిస్తూ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు కూడా పాటించినప్పుడు వారు దుఃఖాలను దూరం చేసుకోగలరు. మరి అప్పుడు ఈ సాధన చేసినప్పుడు దుఃఖాలు దూరం చేసుకొని అభ్యుదయ సుఖాన్ని పొందుతూ పరమైశ్వర్యవంతుడైన పరమేశ్వర తాలూక ఈ ఏకం సద్విప్ర బహుధావిదంత పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే. ఆ పరమేశ్వరుని పొందినప్పుడు, సాధన చేసినప్పుడు పరమేశ్వరుని యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలరు. అదే విధముగా ఇవన్నీ కూడా పాటించినప్పుడు ఈ గృహస్థాశ్రమంలో కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఆనందాన్ని పొంది మంచి సంతానాన్ని పొందగలరనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. అంటే వేద విద్యలు సాంగోపాంగంగా వేద విద్యలు బాగా తెలిసినప్పుడే ఇవన్నీ పాటించి వారు ఇహ సుఖాలు, అభ్యుదయ సుఖాలు, నిశ్రేయ సుఖాలు పొందగలరనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. ఓం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఓం నమస్తే. చెప్పండి. ఇక్కడ చాలా దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా దూరం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అది ఎప్పుడు దూరం అవుతుంది అంటే వేద విద్యలు ఎప్పుడైతే అభ్యసించి పరమాత్మ యొక్క గుణాలను ఎప్పుడైతే నింపుకొని ఆయన ఉపాసన చేస్తామో అప్పుడే ఈ దుఃఖాలన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి అని. అందుకోసమే ఈ గృహస్థాశ్రమం కూడా ఒకరికొకరు దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి, ఆ విద్యలు కూడా దూరం చేసుకోవాలంటే సకల విద్యలు తెలిసినప్పుడు మాత్రమే అవి దూరం చేసుకోగలమని. అప్పుడే ఇహలోక సుఖాలు, పరలోక సుఖాలు పొందవచ్చు అని అర్థమైంది గురించి. ఒకరినొకరు ఎప్పుడు కూడా ప్రశంసించుకుంటూ ఉండాలి భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా. అట్లాంటప్పుడే సంతానము కూడా మంచి సంతానాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మంత్రంలో ముఖ్యమైన విషయము, ఎన్ని ఇల్లు తిరిగినా సొంత ఇల్లు కావాలి అనేది, ఎన్ని
ఈ జన్మలు తీసుకున్నా కూడా చివరికి పరమాత్మ దగ్గరకు చేరుకోవడమే అనేది అదే పరమపదం అని, ఇంకా ఈ జన్మ చాలు అని అనిపించినప్పుడే, పరమాత్మ యొక్క ఉపాసన చేసినప్పుడే, పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే అది అనిపిస్తుంది అని, ఈ సుఖాలు చాలు, ఇంకా ఈ జన్మలు చాలు, ఎన్నో జన్మల నుండి వస్తూ ఉన్నాము, ఏమి సాధించాము, ఎందుకు వస్తున్నాము అనే ఆలోచనలు కూడా వచ్చినప్పుడే దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తామని, దానికే ఈ వేద మార్గము. పిల్లలు ఎట్లయితే అమ్మ చాలు అనుకుంటారో, ఇంక ఈ జన్మ చాలు, పరమాత్మ చాలు అని అనుకొని ప్రయత్నం చేసినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుందని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. చాలు, ఇక చాలు, అమ్మ దొరికితే చాలు. అన్ని రకాల ఇళ్లలో చూసి వరకు అక్కడ అమ్మ లేకపోతే, అమ్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అమ్మ ఉన్న ఇల్లు కావాలి. పరమాత్మ ఇల్లు, ఆత్మకు పరమాత్మే అమ్మ, మాత. ఇవన్నీ ఊరికే చూసుకుంటున్నాం అంతే. ఈ ఆశ్రమం, ఆ ఆశ్రమం, ఆ ఇల్లు, ఈ ఇల్లు, అక్కడ ఇక్కడ అన్ని. చివరికి అమ్మే కావాలి, ఏకపదే కావాలి, పరమపదమే కావాలి. శుభం. నమస్తే. ఓ, ఇంకెవరైనా? గురూజీ, ఒక్క సందేహం వచ్చింది. బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవయజ్ఞం, పితృయజ్ఞం, బలివైశ్వదేవయజ్ఞం, అతిథి యజ్ఞం అనే దాంట్లో ఇప్పటి వరకు మేము అతిథి యజ్ఞంలో విద్వాంసుల సన్మానం చేయాలి అని తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు మీరు బ్రహ్మయజ్ఞం అంటే కూడా విద్వాంసుల సత్కారం అని చెప్పారు గురూజీ. మనుస్మృతిలో ఉందమ్మా. బ్రహ్మ అంటే కేవలం మనము సంధ్యోపాసన అనుకుంటున్నాం కదా. బ్రహ్మ అంటే వేదాధ్యయనం కూడా బ్రహ్మయజ్ఞమే. దాంట్లో బ్రహ్మయజ్ఞం, ఋషి యజ్ఞం అన్నారు. బ్రహ్మయజ్ఞం ఋషి యజ్ఞం అన్నారు మనుస్మృతి. ఋషుల యజ్ఞం, ఋషిని సత్కరించడం కూడా అది బ్రహ్మయజ్ఞమే. అదిలేండి, యజ్ఞోపవీతంలో మూడో పోగు కూడా ఋషి యజ్ఞం గురించే చెప్తుంది కదా, ఋషి రుణం. ఋషి రుణం. అయితే అక్కడ మనకి ఇక్కడేమో ఈ అతిథి యజ్ఞం అందరూ వస్తారు. ఎవరైనా అనుకోకుండా వచ్చిన అందరు ఎవరైనా కావచ్చు. అతిథులు అంటే తిథి లేకుండా వచ్చేవారు ఎవరైనా కావచ్చు. అతిథి యజ్ఞం అంటే మన బంధువులు కూడా కావచ్చు, మిత్రులు కూడా కావచ్చు, వేద విద్వాంసులు అని ఏమి ఉండదు. అనుకోకుండా వచ్చిన ఎవరైనా కావచ్చు, బిచ్చగాళ్ళు కూడా కావచ్చు. ఆకలి అని చెప్పేసి అమ్మ అన్నం పెట్టిన ఆకలి నుంచి అకస్మాత్తుగా రావచ్చు ఎవరైనా, వారు కూడా అతిథులు అవుతారు. మనం ఊహించలేం కదా, అకస్మాత్తుగా వస్తారు, అన్నం అంటారు, ఇంకేదో అంటారు. అతిథి అంటే అన్నం పెట్టడం మాత్రం కాదు, అతిథి అన్నం పెట్టడం ఒకటే కాదు. అకస్మాత్తుగా వచ్చేసి ఇది కావాలంటారు. పిల్లలే కావచ్చు, మన పిల్లలే కావచ్చు, అకస్మాత్తుగా వచ్చేసి ఇది కావాలంటారు. అప్పుడు వాళ్ళ అతిథులే, మనం ఊహించలేదు. ఎప్పుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చారు, ఇది కావాలన్నారు. అతిథి అతిథులు కేవలం విద్వాంసులు వస్తేనే అతిథులను కాదు, ధర్మ ప్రచారం చేసుకుంటూ అనుకోకుండా వస్తే వారి అతిథులను కాదు. ఎవరైనా ఒక కుక్క కూడా కావచ్చు, ఒక పిల్లి కావచ్చు, ఒక ఆవు కావచ్చు. అతిథి అంటే అకస్మాత్తుగా అతిథి లేకుండా వస్తారు. కేవలం భోజనం కొరకు మాత్రమే కాదుగా, ఏదైనా కావచ్చు, ఏ వస్తువునే కావచ్చు, ఏ సహాయం అనే కావచ్చు, అది అతిథి. ఇక్కడ దీని పేరే ఋషి రుణం, ఋషి అన్నారు, ఋషి యజ్ఞం అన్నారు. అక్కడ వేదాధ్యయనం కూడా, అది కూడా బ్రహ్మయజ్ఞం అన్నారు. బ్రహ్మ అంటే నిజానికి బ్రహ్మ అంటే వేదం కూడా. మనుస్మృతి చూడండి, మనుస్మృతిలో వస్తుంది. మూడవ అధ్యాయం కానీ 4వ అధ్యాయం అందులో చూడండి. అంటే కొత్తగా విన్నాను కదా, వివరం తెలుసుకుందామని అడిగాను. నాకు ఈ 3 లేదా 4వ అధ్యాయం ఉంటుంది. నమస్తే గురూజీ. కుక్క, ఆవు కూడా బ్రహ్మ అతిథి యజ్ఞం అన్నారు. ఇవి బలివైష్ణదేవులు సేమ్ గురూజీ. అది మనం పెడతాం కదా, మనం తీసి పెడతాం, అక్కడ ఇస్తాం. ఇది అకస్మాత్తుగా వస్తాం అనుకోండి,
అకస్మాత్తుగా వస్తే ఆవే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అతిథి అంటే ఏ ప్రాణి అయినా కావచ్చు, మనుషులే కాదు. అనుకోకుండా వస్తాయి. అంటే వాటికి ఇబ్బంది అయ్యి వస్తాయి ఒక్కోసారి. అప్పుడు మనం కాపాడాల్సిందే. అలా ఏ ప్రాణి, అతిథి అంటే ఏ ప్రాణి అయినా కావచ్చు. ఇంకా నమస్తే గురూజీ. ఈ సత్సంగము, వేదం వినడము, వేదాధ్యయనం చేయడము, ఇది కూడా బ్రహ్మయజ్ఞంలో భాగం అని అనుకుంటాను. నమస్తే. అవును, అవును, శుభం. ఇది కూడా బ్రహ్మయజ్ఞమే. ముహూర్తం కూడా బ్రహ్మముహూర్తం అన్నారు కదా. ఇంకా సందేహాలు, ప్రశ్నలు, సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? కొత్త సంవత్సరం ఎవరికి చెప్తున్నారా? ఆంగ్లేయులకి కొత్త సంవత్సరం, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారా? ఆంగ్లేయులకి వాళ్ళకు, మన కాదు. ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా వేరు వేరు ఉన్నాయి, అది కూడా గమనించండి. పంజాబీ వారికి వేరున్నాయి, మహారాష్ట్ర వేరుంది, తమిళనాడు వేరు, కేరళ వేరు, మనది వేరు. ఇక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అసలు వచ్చే సంక్రాంతి కూడా కొత్త సంవత్సరం నిజానికి అర్థం చేసుకుంటే. సంక్రాంతి కూడా సంక్రమణ జరుగుతుంది, దక్షిణాయనం పోయి ఉత్తరాయణం అవుతుంది, అది కూడా కొత్తదే. ఇక్కడ కూడా కొత్తదనం వస్తుంది. అలాగే వసంత మాసం, వసంతంలో మనం చైత్ర మాసం అంటాం, కానీ అంతకంటే ముందే వస్తుంది దానికి కొత్త సంవత్సరం. చైత్రం అనేది చాంద్రమానం ప్రకారం. మధుమాసం, సౌరమానం, అది వేదంలో మధుమాధవ ఉంటుంది. మధు మాధవ, వాసంతికా వృతు, మధుమాసం, మాధవ మాసం. అంటే ఇప్పుడు చైత్రం వైశాఖం అని కాదు, నిజానికి ముందే, ఓ 15 రోజులు 20 రోజుల ముందే. ఇదంతా గమనించాలి. అంటే మా కొత్త సంవత్సరం ఏది కొత్త సంవత్సరం అంటే ఋషులు ఏది నిర్ణయించినారో ఉగాది అని, అది కొత్త సంవత్సరం. ఋషులు చెప్పింది కాబట్టి కొత్త సంవత్సరం ఉగాది. అలా ఏం చెప్పకండి, స్వాగతం చెప్పకండి. చెప్తున్నారా? ఏం స్వాగతం చెప్పకండి. రోజు కొత్త, ప్రతి ముహూర్తం, ప్రతి క్షణం కూడా కొత్త నిజానికి మాకు. ఇంకా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ముందే అనుకోవాలి, ఒకరోజు ముందే అనుకుంటే బాగుంటుంది. చెప్పండి వాణిమ్మ గారు, చెప్పండి. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఎంతమంది అమ్మలున్నా ఎవరి అమ్మ వాళ్ళకే సుఖాన్ని ఇస్తుంది. అమ్మ ఒడి చేరినప్పుడే బిడ్డ సురక్షితంగా ఉంటాడు. ఎన్ని ఇళ్ళు తిరిగినా సొంత ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడే సంతోషము, ఆనందము. ఎన్ని సుఖాలు పొందినా శాశ్వత సుఖమైన నీళ్ళని పొందినప్పుడే అది నిజమైన సుఖం అని తెలుస్తుంది తండ్రి. ఈ శరీరాలు కోటాను కోట్ల జన్మలు తీసుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాము. ఈ జన్మలు ఎందుకు వస్తున్నాయో, ఎందుకు పోతున్నాయో తెలియడం లేదు. ఎన్ని జన్మల నుండి ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ వేద మార్గము లభించింది. ఇందులోనే శాశ్వత సుఖము. నిన్ను ఉపాసించడానికి అవకాశం దొరికింది తండ్రి.
అసలైన మాతవు నీవు. బిడ్డలకు ఒకే ఒక్క అమ్మ ఉన్నట్లు నాకు కూడా శాశ్వత మాతవు నీవే అని అర్థమైంది. అసలైన పరమపదాన్ని నువ్వే తండ్రి. నీవు ఉంటే చాలు, నీ ఒడిలోకి చేరితే చాలు తండ్రి. దుఃఖాలన్నీ శాశ్వతంగా సమూలంగా తీసివేస్తా. ఈ పరమపిత పరమాత్మ ఎన్నో రకాల ప్రాణులను చూసినప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేను కూడా ఈ జన్మలన్నీ ఎత్తుతూ వస్తున్నాను అని. కానీ ఈ శరీరంలో ఈ జన్మం తీసుకోవడం వలన, నీ విద్య అందడం వలన ఒక రకమైన సంతోషం లభించింది తండ్రి. ఏ విద్య ద్వారా నీవు నిన్ను పొందడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చావు, ఆ విద్యను నాకు అందించావు తండ్రి. తప్పకుండా నీ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ శాశ్వతమాతమైన నీ ఒడిలోకి చేరుతాను. తప్పకుండా ఈ జన్మలోనే చేరుకుంటా. నిరంతరం నీ ఉపాసన చేస్తూ, నిన్నే స్తుతిస్తూ, పరమపదమైన నీ ఒడిలోకి చేరుకుంటాను తండ్రి. శాశ్వత సుఖం నీలోనే ఉంది తండ్రి. ఈ భౌతిక సుఖాలు ఎన్ని పొందినా ఇంకా ఏదో పొందాలనే ఆశ ఉంటుంది. ఏ సుఖం పొందితే ఇంక ఏ సుఖాలు ఉండవో తర్వాత, అదే నీ తండ్రి. నీ సుఖం శాశ్వతం. ఎన్ని జన్మలలో ఎంతమంది తల్లులు ఉన్నా శాశ్వత తల్లి నీవే తండ్రి. తప్పకుండా నేను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓం 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 నమస్తే గురుజీ. ఓ శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకొని నడుము, వీపు, మెడ, తలని టార్కుంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఏ పిత, నీవే కావాలి, నీవు ఉంటే చాలు ప్రభు. నీవు నా వెంట ఉంటే చాలు, నేను నీ ఒడిలో ఉంటే చాలు ప్రభు.
దానికోసం ఇంత ప్రయత్నం. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రయత్నమే. పుట్టిన దగ్గర నుంచి, పుట్టక ముందు తల్లి గర్భంలో కూడా, అంతకుముందు గత జన్మలో కూడా ఇదే ప్రయత్నం. నా నివాసం ఎక్కడ, నా ఇల్లు ఎక్కడ, శాశ్వతంగా ఉండే నా గృహం ఎక్కడ, ఎక్కడుంటే నేను స్థిరంగా ఉండగలను అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాను అనేక జన్మలలో. రకరకాల జన్మల్లో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇంకా స్థిరం కాలేదు, ఇంకా అన్వేషణ పూర్తి కాలేదు. నీవు ఉన్నావని తెలుసు, కానీ ఎక్కడున్నావు, ఎలా పొందాలి? నీవంటే ఏమిటో, నీ స్వరూపం అంటే ఏమిటో, నీ గుణకర్మ స్వభావాలు ఏమిటో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తెలుసుకోవడానికి. ఋషిమునుల యొక్క సందేశాల ద్వారా, వేద విద్వాంసుల యొక్క, గురువుల యొక్క ఉపదేశాల ద్వారా, తమరి వాణి, వేదవాణి ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, స్పర్శ తెలుస్తుంది, నిన్నే పొందాలని ఉవ్విల్లుతున్నాను. ఈ ఆరాటం, ఈ పోరాటం అంతా నేను స్థిరం కావడం కొరకే. ఇంకా నేను పరిగెత్తకూడదు. చేసిన యాత్రలు చాలు. రకరకాల యాత్రలు చేస్తూ చేస్తూ అలసిపోయినాను ప్రభు. ఎన్నో యాత్రలు, ఎన్నో ప్రయత్నాలు, అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాను. ఆకాశంలో అందమైన మేఘాలను చూస్తున్నాను. స్వేచ్ఛ విహరించే పక్షులను చూస్తున్నాను. చాలా అందంగా ఉన్నాయి, అన్ని అందంగా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి, సుందరంగా ఉన్నాయి. సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం, ఎన్నో గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, వాటి గతులను గమనిస్తున్నాను. అందమైన వృక్షాలు, లతలు, పూలు, రంగురంగులు, ఇన్ని గమనించిన ఇది తృప్తినివ్వడం లేదు. ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది, ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది, ఇంకా అందం, ఇంకా అందం, ఇంకా సౌందర్యం కావాలనిపిస్తుంది. ఇన్ని అందాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎన్నో రంగులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా నచ్చట్లేదు, ఇంకా తృప్తి జరగలేదు ప్రభు. ఎన్నో రుచికరమైనటువంటి పదార్థాలు సేవించినప్పుడు కూడా, రకరకాల రుచులు, తీపులు, ఎన్నో రకాల తీపులు, కారంలో ఎన్నో రకాల కారాలు, ఏ రుచిని ఎన్నో రకాల, అందులో రకాలు మళ్ళీ, ఆయన తృప్తి లేదు. గంధాలు, సుగంధాలు, వాసనలు, ఇంత సుగంధం ఉన్నాయి, ఇంకా తృప్తి లేదు. స్పర్శ, రకరకాల స్పర్శలు, తృప్తి లేదు. రకరకాల శబ్దాలు, తృప్తి లేదు. రకరకాల ఆలోచనలు, తృప్తి లేదు. తృప్తి కలగలేదు ప్రభు. ఇంద్రియాల ద్వారా పొందే సుఖాలు తృప్తినివ్వడం లేదు. మానసికంగా అందుకునే సుఖాలు కూడా తృప్తినివ్వడం లేదు. అందుకే ఇంద్రియాలను జయించాలి, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి, మనసును అదుపులో ఉంచుకోవాలి. తమరి ఆచరణే బ్రహ్మాచరణ, బ్రహ్మచర్యం పాటించడమే బ్రహ్మాచరణ. తమరి నియమాలు పాటించాలి ప్రభు. అందుకే తమరు ఉపాసన తప్ప మరొకటి లేదని తెలుస్తుంది. ఏకపదే కావాలి, అదే పరమపదం. ఏకపది తమరే ప్రభు. తమరి జపమే, తమరి స్మరణమే, తమరి ధ్యానమే. నేను ధీరుని కావాలి ప్రభు, ధీరుని కావాలి. వీరుణ్ణి, శూరుణ్ణి కూడా కావాలి, వీర్యవంతుని కావాలి. వేదాధ్యయనం చేయాలి, తమరు ఉపాసన చేసుకోవాలి. ఈశ్వరోపాసన, బ్రహ్మోపాసన,
అప్పుడే సాధ్యం. నీ పదం పరమ పదం, ఏకపదం. ఏ ప్రభు, నీ ఉంటే చాలు. స్థిరమే కాదు, తిరగవలసిన అవసరం లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, దేన్ని చూడవలసిన అవసరం లేదు, ఏది వినవలసిన అవసరం లేదు, ఏది రుచి అవసరం లేదు, ఏ వాసన అవసరం లేదు, ఏ స్పర్శ అవసరం లేదు, ఏ ఆలోచన అవసరం లేదు, ఏ మనసు అవసరం లేదు, ఏ ఇంద్రియ అవసరం లేదు, ఏ శరీరం అవసరం లేదు, ఏ స్థితి అవసరం లేదు, ఏ ధనము, ఏ సాధనాలు, ఏది అవసరం లేదు. జనము, ధనము, బలము, ఐశ్వర్యం, పదవులు, అధికారం ఏది అవసరం లేదు ప్రభు. తమరి ఒడిలో ఉంటే చాలు. దానికోసమే ప్రయత్నం, యోగ్యత కోసం ప్రయత్నం. యోగ్యత ఉంటే చాలు, తమరు మెప్పిస్తే చాలు, తమరు నొప్పిస్తే చాలు. అర్థమవుతుంది ప్రభు, తమరిని పొందాలి. కేవలం ప్రాప్తవ్యం తమరే, పరమ ప్రాప్తవ్యం తమరే ప్రభు. తమరిని పొందాలి, తమరే ఆదర్శం. ఎందుకంటే తమరు శాశ్వతం, నిత్యం. అంత తమరిలోనే ఉంది, అన్నీ తమరిలోనే ఉన్నాయి. బయట ఉన్న సుఖాలు దుఃఖ మిశ్రితాలు, తాత్కాలిక క్షణిక సుఖాలు, క్షణిక ఆనందాలు, క్షణిక సంతృప్తి, క్షణికం చాలు. శాశ్వతం కావాలి ప్రభు. అందుకే ప్రయత్నం. అన్ని ఇచ్చినారు, ఏమి కోరుకోవాలో అవసరం లేదు, కోరవలసిన అవసరం లేకుండా అన్ని ఇచ్చినారు ప్రభు. వాడుకోవడమే. నాకు కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చినారు, ఎలా వాడుకోవాలో అటువంటి సద్బుద్ధిని, సుబుద్ధిని, వివేకాన్ని ప్రసాదించమని కోరుతున్నాను ప్రభు. అది కూడా ఇచ్చినారు, వివేకాన్ని కూడా ఇచ్చినారు. ప్రేరణ అడుగుతున్నాను, ప్రేరణ కూడా ఇస్తూనే ఉన్నారు, నిరంతర ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు ప్రభు. ఇప్పుడు వస్తూనే ఉన్నారు, తడుతూనే ఉన్నారు, లేపుతూనే ఉన్నారు, మేలుకొలుపుతూనే ఉన్నారు. నేనే తెలుసుకోవడం లేదు, తెలుసుకుంటున్నాను ప్రభు, అర్థం చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా మరేమి కోరవలసిన అవసరం లేదు. నేనే ప్రయత్నం చేయాలి, నేనే పురుషార్థం చేయాలి. ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పూర్ణ పురుషార్థం చేస్తాను ప్రభు. అది ఇప్పుడే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. ఇప్పుడే ప్రయత్నిస్తాను, ప్రారంభిస్తాను ప్రభు. ఓం 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 ఓం. వందనాలు, తమరికి వందనాలు ప్రభు, కృతజ్ఞతలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. ఓం. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా మీ అందరికి వందనాలు, అభినందనాలు. ఏకపది పరమపదాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. స్థిరం అవ్వండి, ధీరులు అవ్వండి. స్థిరం అవడమే. ధ్యాన శీలురు కావాలి. ఈశ్వర ధ్యాన శీలురే ధీరులు, ఈశ్వరోపాసకులే ధీరులు. ధీరులు అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీ అందరికీ పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకొని ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో పూర్ణ పురుషార్థం చేసి పరమాత్మ సన్నిధి కొరకు ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఓం. చేద్దాం. ఓం.